اے میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے میں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 91 کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ 90 اور 91 کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوئے کے تعلق سے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور کیا کہتے ہیں قبیح اور بڑے گناہ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور آستانے اور تھان کی چیزیں اور فال نکالنے کی چیزیں، یہ سب ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، تم اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطانی کام اور ناپاک چیز کس کو کہا ہے؟ شراب کو کہا ہے، جوا کو کہا ہے، اور آستانوں میں جیسے کہ کیا کہتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یا اس طریقے سے قبروں کے اندر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ جو بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نذر و نیاز کیا جاتا ہے، منتیں مانگے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جو چڑھائی ہوئی چیز ہے وہ آستان کی چیز ہے، وہ تھان کی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے فال نکالنا، فال کی تیریں نکالنا، یعنی آج ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں فال نکالنے والی چیزوں کے بارے میں کہ بدعقیدگی کو پالنا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلی آگے سے گزر گئی تو کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ یہ تو غیر مسلموں میں زیادہ آتا ہے، مسلمانوں میں کم ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک چیز ہوتا ہے کہ بائیں آنکھ پھڑکی تو کہتے ہیں کہ کچھ نقصان ہونے والا ہے، کوا آ کر کے کائیں کائیں کیا تو اس کے بارے میں کچھ غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس قسم کی بدعقیدگی کی فال وغیرہ نکالنا یہ سب شیطانی کام ہے اور یہ ناپاک چیز ہے۔ اور شراب پینے والوں تم بھی باز آ جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے۔ تم شراب پیتے ہو، دشمنیاں لوگوں کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہو، اپنے گھر کا ماحول بھی صحیح نہیں ہے، آس پڑوس کا ماحول بھی صحیح نہیں ہے، اور باہر کا بھی ماحول صحیح نہیں ہے۔ تم کبھی کبھی اپنوں سے لڑتے ہو، کبھی غیروں سے لڑتے ہو، اور اس وقت تمہاری قدر، تمہاری وقت، تمہاری حیثیت جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تم انسان بنو، شراب اور تاڑی سے باز آ جاؤ، اور تھان کی چیزیں کھانے والوں تم بھی پرہیز کرو، اور بدفعلی لینے والوں تم بھی باز آؤ، اور جوا کھیلنے والوں تم تو خصوصی طور پر باز آؤ، کیونکہ وہ جو چیزیں ہیں شراب کا پینا وہ حرام پیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے آستان کی چیز کھائی جا رہی ہے، پی جا رہی ہے، لیکن جوا میں دو کام ہو رہا ہے۔ ایک تو تم جوا کے ذریعے سے حرام کما رہے ہو، اور پھر وہی چیز کھا بھی رہے ہو، تو جوا میں ڈبل جرم ہو رہا ہے، ڈبل گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ تفصیل کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5896 کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا کی ایک قسم کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، جس شخص نے چوسر کھیلی تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت میں ڈال دیا۔ جس آدمی نے نرد شیر کھیلا، چوسر کھیلا، تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون میں ڈال دیا اپنے ہاتھ کو۔ یہ نرد شیر یا چوسر کیا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ کھیلا کرتے تھے، آج کے زمانے میں اس قسم کے دوسری چیزیں آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ میلہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں، کہیں پہ کوئی سامان رکھا ہوا رہتا ہے، یا تو کپڑے رکھے ہوئے رہتے ہیں، اور ایک گول لوہے کا سرکل کے جیسا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پھینکو، جو چیز پھنس جائے گا اس گولے کے اندر وہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو یہ نرد شیر اور چوسر اسی قسم کا تھا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ڈبے میں ڈال کر کے گوٹی کے جیسا اس کو پھراتے تھے، اور اس میں جو نمبر آتا تھا اتنے نمبر گن کر کے اس کے بعد جو سامان ہے وہ سامان دے دیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل لوڈو کے اندر ہوتا ہے کہ لوڈو کھیلتے ہیں اور
जैसे ही गोटी को फेंकते हैं, जितना नंबर निकलता है वो नंबर से आगे हम अपने गोटी को लेकर के जाते हैं। तो जुआ का ये भी एक तरीका है। तो बहरहाल जुआ के जितने भी तरीके हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो भी जुआ खेलते हैं उनसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश है कि जुआ खेल करके आपने कौन सा तीर मार लिया। जुआ खेलने के बाद आपको इज्जत नहीं मिली, जुआ खेलने के बाद आपको शोहरत नहीं मिली, जुआ खेल करके आपने कोई तरक्की नहीं कर लिया, कोई बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना लिया, जुआ खेल करके आपने कोई दीन का काम नहीं कर लिया। आपका दीन दुनिया दोनों बर्बाद हो रहा है जुआ खेल करके। और दुनिया के एतबार से तो देखिए कितनी बुरी चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गोया कि तुमने सूअर के गोश्त में अपने उसके गोश्त और खून में अपने हाथ को डाल दिया। क्या इस चीज को कभी पसंद करोगे? कभी से सूअर गुजर जाता है तो तुम अपने चेहरे को दूसरे तरफ फेर लेते हो, और इतनी बुरी चीज तुम कर रहे हो जुआ खेल करके। तुम जब जुआ खेलते हो तो दूसरे लोग तुम्हारे बीवी बच्चों को भी कहते हैं ये जुआरी की बीवी है, ये जुआरी के बच्चे हैं, उनको भी ताने पड़ते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी जुआ के चीज को छोड़ दीजिए मेरे भाइयों और बहनों। इसी तरीके से आज बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो लॉटरी खेलते हैं। लॉटरी जो है इसमें भी दो जुर्म है, इसमें जुआ भी है और सूद भी है। जुआ तो हराम है और सूद भी हराम है, और इसके अंदर दो दो चीजें आ जा रही हैं। तो लॉटरी जो खेल करके लोग रातों रात करोड़पति बन जा रहे हैं, लखपति बन जा रहे हैं। क्या तुम समझ रहे हो कि तुम कामयाब हो गए? कौन सी कामयाबी हो गई? कौन सा तीर मार ले रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? बहुत सारे ऐसे भी घराने हैं कि उस घर का अगर कोई बच्चा लॉटरी खेलता है और अगर उसको दुनियावी एतबार से कुछ कामयाबी हाथ आ जा रही है, वो अगर लॉटरी में कोई चीज जीत लेता है तो पूरे घर वाले खुश हो जाते हैं, बजाय उसके कि उसको मना करे, उसको तंबीह करे, उसको डांटे। खुश होते हैं और ये समझते हैं कि देखो मेरे इस बेटे ने तो हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया, हमारे घर में बाइक आ गई, उनके लॉटरी जीतने की वजह से आज हम बड़ी बिल्डिंग बना सक रहे हैं, आज हम फला काम कर पा रहे हैं, हमने फ्रिज खरीद लिया, हमने पलंग खरीद लिया, हमने फला चीज कर लिया। ये दुनिया की तरक्की है, ये दुनिया की तरक्की हराम कमाई की चीज, इसमें बरकत नहीं होती है, ये तो यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन मरने के बाद तुम्हारे कब्रों में इसको डाला नहीं जाएगा, बल्कि वो हराम की चीजें यही रह जाएगी और कब्र में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होगी। वहां फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे। और जाहिर सी बात है तुमने अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के दीन की नाफरमानी की थी। वहां तुमसे यही तीन सवाल किया जाएगा। सबसे पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तूने इस दुनिया के अंदर अल्लाह को रब नहीं माना था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर चला नहीं था, लिहाजा वहां तुम्हारी जबान से रब्बी अल्लाह निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बरज़खी दुनिया होगी। बगैर ऑक्सीजन के यहाँ पे कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। मरने के बाद कब्र में बगैर ऑक्सीजन के जिंदा किया जाएगा, तो वहां की जो कैफियत होगी, वहां की जो दुनिया है वो अलग ही दुनिया है। यहाँ जो चीज हमें याद है वहां हम भूल जाएंगे। हमने जैसा अमल किया है उसी के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़हन और दिमाग में बात डालेगा और हम वहां फरिश्तों को मुनकर नकीर को जवाब दे सकते हैं। अगर हमने यहाँ रब की बात मानी, रब के बताए हुए तरीके पर अमल किया, तो यकीन जानिए जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो हम कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि हमने रब के बताए हुए तरीके पर दुनिया पे अमल किया था। और दूसरा सवाल किया जाएगा मन रसूल का या मन नबियों का या मा यकूलु लिहाज़र रजुल। अलग अलग हदीस में अलग अलग अल्फाज वारिद हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा। अगर हम इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी किए हुए रहेंगे तो कल क़यामत के दिन इसका जवाब दे सकते
सकते हैं, कब्र के अंदर इस सवाल का हम जवाब दे सकते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी थे, आखिरी नबी थे, हमारे क्या कहते हैं उनके ऊपर कुरान नाजिल हुई थी, वो हमें हिदायत करने के लिए आए थे, गाइड करने के लिए आए थे, हमने उसके तरीके को अपनाया था, उसके सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी थी। और तीसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? ऐ मेरे भाइयों और बहनों, हमारा दीन इस्लाम है, लेकिन ये वो दीन इस्लाम है जो दीन इस्लाम शराब पीने से लोगों को मना करता है, जो दीन इस्लाम लोगों को तारी पीने से मना करता है, जो दीन इस्लाम लोगों को जुआ खेलने से मना करता है, जो दीन इस्लाम लोगों को लॉटरी खेलने से मना करता है, जो दीन इस्लाम ग्रुप लोन या किसी भी किस्म के लोन लेने से मना करता है, जो दीन इस्लाम चोरी करने से मना करता है, जो दीन इस्लाम सूदी कारोबार करने से मना करता है, जो दीन इस्लाम रिश्वत लेने से मना करता है, जो दीन इस्लाम हर किस्म की बेहयाई, बुराई और मुनकरात के काम करने से रोकता है, जो दीन इस्लाम हर किस्म की नापाक चीजों से बचने का हुक्म देता है, उस दीन इस्लाम पर तो हमने अमल किया नहीं, तो कल कब्र में जब हम और आप चले जाएंगे हमारा जवाब क्या होगा? दीन अल इस्लाम नहीं होगा, बल्कि हमारा जवाब वहां पे होगा कि हाँ हाँ ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता। अफसोस करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उससे पहले पहले अपनी इस्लाह कर लीजिए, अपने आमाल की हराम चीजों को छोड़िए, नापाक चीजों को तर्क कीजिए, हलाल रिज़्क़ को अपनाइए, पाकीज़ा चीजों को अपनाइए। मेरे भाइयों और बहनों, सूदी कारोबार इतनी खराब चीज है कि इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। दूसरे जो भी बुराइयां हैं, वो बुराइयां जो इंसान करता है बस उनको ही उसका गुनाह मिलता है, लेकिन सूद ऐसा है कि जो सूद लेता है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत, जो सूद देता है उसके ऊपर भी लानत, और जो सूद लेता देता नहीं है, जो सूद खाता पीता नहीं है, लेकिन उस सूदी कारोबार को लिखता है, कागज में लिखता है, तो इस लिखने वाले के ऊपर भी लानत है। और लिखने वाला तो छोड़िए, अगर कोई आदमी उधर रास्ते से गुजर रहा है, उसको बुला करके सिर्फ ये कहा जाए कि हम दोनों सूदी कारोबार कर रहे हैं, ये लिख दे रहा है, तुम गवाह रहना कि हमने ये कारोबार किया है। अगर कोई गवाह बनता है तो वो भी लानती है। तो सूदी कारोबार करने के बहुत ही खतरनाक नताइज होते हैं, और सूद बहुत ही क्या कहते हैं कि बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाह है। कितना कबीरा गुनाह? आइए मैं कुरान की रोशनी में आपको बताता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 278 के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और जो सूद बाकी बचा हुआ है उसको छोड़ दो। सूदी कारोबार कर रहे हो, सूदी कारोबार करना अब तुम छोड़ दो। तो जो लोग लॉटरी खेलते हैं उनसे भी गुजारिश है, जो लोग सूदी कारोबार करते हैं उनसे भी गुजारिश है, और खुसूसन ये जो औरतें ग्रुप लोन लेती हैं इनसे बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश करते हैं। अक्सर मैं जिस टोले और मोहल्ले में भी जाता हूं, कुछ नौजवान, कुछ बुजुर्ग हजरात कहा करते हैं, पता नहीं कौन सी औरतें लेती हैं, लगता ऐसा है कि हर मोहल्ले की औरतें लेती हैं, क्योंकि हर मोहल्ले के हसास अफराद मुझसे यही दरखास्त करते हैं कि ग्रुप लोन के बारे में आप कहिए। तो बड़े ही अदब और एहतराम से कहता हूं मेरे बहनों के ग्रुप लोन पहली बात तो सूद है, हमारा आखिरत बर्बाद हो रहा है, हमारा दीन बर्बाद हो रहा है, इससे आप परहेज कीजिए, इससे बच जाइए। और दुनियावी एतबार से भी बहुत ही ज्यादा खराबियां हैं। मेरे भाइयों और बहनों दोनों से मैं गुजारिश करता हूं, आपकी औरतें ग्रुप लोन ले रही हैं, आप उन्हें बचाएं, आप रोकें, वरना पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया में हम तबाह और बर्बाद हो रहे हैं।
آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ دنیا، دین اور آخرت دونوں برباد ہو رہا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بہت سارے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے میسج بھی چھوڑا ہے، کچھ لوگوں نے ویڈیو بھی بنایا ہے کہ یہ جو عورتوں کو گروپ لون دیا جاتا ہے، اس میں بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش کے تحت بہت ساری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی قائم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لون دینے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان کو اپنا کاروبار بتانا پڑتا ہے، پھر کاروبار بھی ایسا کہ اس کاروبار میں اس کو فائدہ ہو رہا وہ بھی دکھانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے پروسیس کے بعد اس کو لون دیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری عورتیں تو کوئی بزنس نہیں کر رہی ہے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، پھر بھی ان کو لون دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ لون لے رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کھا جائیں گے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، کھا پی کر ختم کر دیں گے۔ جب ٹائم پہ آپ نہیں بھر پائیں گے تو کئی مقامات پر ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ چونکہ یہ گروپ لون کے وقت پورا بائیو ڈاٹا ان لوگوں کو سونپا جاتا ہے، یہاں تک کہ فون نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ جو عورتیں وقت پر پیسہ نہیں بھرتی ہیں، ان کو فون کر کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ بلاتے ہیں، ان کے ساتھ گندی گندی باتیں کرتے ہیں، اور وقت پڑتا ہے، ضرورت پڑتا ہے تو حالات اور نزاکت کے حساب سے ان کے عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں۔ اسی لیے میرا وقت چونکہ ہو گیا ہے اور باتیں بھی تقریباً سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوں گی کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، بڑے ہی ادب اور احترام سے کہتا ہوں، آپ کا دنیا بنانے کے واسطے، آپ کا دین بنانے کے واسطے، آپ کی آخرت بنانے کے واسطے، کہ جو بھی غلطیاں کر چکے ہیں اس سے توبہ و استغفار کیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر پوری طریقے سے لگ جائیے۔ یہ سودی کاروبار جہاں تک کیے ہیں وہیں پہ آپ بس کیجئے۔ گروپ لون جنہوں نے نہیں لیا ہے، جن کو لینے کا ارادہ ہے، اللہ کے واسطے اپنے ذہن و دماغ سے اس کو چھوڑ دیجئے۔ جو لیے ہیں وہ اس سے رک جائیے اور اس پر احتیاط برتیے۔ اور خواتین کے ساتھ مردوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو پیسے جب واپس کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت عورتوں کو نہ چھوڑ دیں، بلکہ آپ جائیں، چونکہ اس کو ختم کرنے کا اس واسطے میں کہہ رہا ہوں، گروپ لون میں آپ کو شامل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ پھنس چکے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی جو پرکریا ہونی چاہیے، جو پروسیس ہونا چاہیے، اس میں خواتین کو نہ چھوڑ دیں، مرد حضرات ساتھ میں جائیں اور اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، توبہ و استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام مرد و خواتین کو جوا، شراب، لوٹری اور اس طریقے سے گروپ لون وغیرہ اور ہر قسم کے حرام کمائی سے اور حرام خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رہیں صرف تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔